हैड कांस्टेबल दियां पोस्टां सन 787 ते कोई 4350 कांस्टेबल दियां पोस्टां सन और टोटल ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ने अप्लाई ਕੀਤਾ ਸੀ पंजाब ਦੇ नौजवान बच्चे बच्चियां ने कोई 7-8 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। और जो गल सामने आ रही है कि केवल ते केवल जिहड़ी 560 पोस्टां सब इंस्पैक्टर दियां ने ਉਹਦੇ ते कोई 150 करोड़ का घपला होया, क्योंकि एक स्टूडेंट तो हले एक परचा दर्ज किया इन्होंने और वो परचा भी एक आई वॉश किया और आप पुलिस मन रही है और ये खबरां भी लगियां ने कि किवें एक स्टूडेंट कोलों जिहड़े ऑनलाइन टैसट होने सी 30 लाख रुपया लिया जांदा सी और बाहर बैठे इन्हां नूं वो आप दा ऑनलाइन पेपर दे के अंदर दाखिल कर दिंदा सीगा। जे 100-150 करोड़ की धांधली हुई है, पंजाब पुलिस ने परचा दर्ज करता है, तो की ये रिक्रूटमेंट कैंसल नहीं होनी चाहिए? कि लैवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहिए? और क्यों अज तक परचा दर्ज करन तो बाद भी सच्चाई इसलिए लुकोई जा रही है क्योंकि कई वड्डे लीडर कांग्रेस के और कई आला अफसर उन्हां दे विच इनवॉल्वमेंट का नाम आ रहा और इस हद तक नाम आ रहा है कि कई होनहार बच्चे ਜਿਹੜੇ जिन्हां ने इस धांधली का हिस्सा नहीं रहे वो मैरिट 'ਚ आ सकते सन, मगर जिन्हां ने ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपया का ਲੈਣ ਦੇਣ होया वो बच्चे अज पुलिस 'ਚ भर्ती हो रहे हैं तो दूजे रह रहे हैं। अज तक पंजाब पुलिस की ते कांग्रेस की सरकार की इहदे ते चुप्पी, जब तुसी आप परचा दर्ज करता है तो फिर ये रिक्रूटमेंट कैंसल क्यों नहीं हो रही? और जो कुछ सामने आया है, देखो फर्स्ट टाइम होया कि आम तौर पर आप वेखते हैं आर्मी की भर्ती होवे जां पुलिस की भर्ती होवे, बॉर्डर स्टेट है और बार बार असी कहने हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आफ्टर BSF साडी पुलिस है। 4 साल बाद भर्ती आई है, साडे वेले जिन्नियां भी भर्तियां होईयां अज तक कोई भी भर्ती पुलिस की चैलेंज नहीं हुई है, पारदर्शी काम होया। और अज इस किस्म का रौला पै गया है। ये FIR नंबर पटियाले की दर्ज है, जिहदे बारे जे तुसी कुछ पता करन जाओ FIR ये अनाज मंडी का थाना आ हुण दी FIR है 0240, ये 16/9/21 नूं दर्ज हुई है। मगर जे तुसी इहदे 'च कोई भी पत्रकार घोख करन दी कोशिश करूगा थोनू कोई जवाब नहीं मिलूगा, क्योंकि एक कवर अप ऑपरेशन मौजूदा सरकार ने लॉन्च करता। और दूजी गल कागज जिहड़े टैसट सी ये ऑनलाइन टैसट होए और तुसी हैरान होंगे कि चलो बच्चे तो भावें ये पोस्टां 560 सी सब इंस्पैक्टर दी, मगर अप्लाई किन्नियां ने कीता? 1 लाख तो वध बच्चियां ने इहदे लई अप्लाई कीता ते पता नहीं किहदे किहदे तो पैसे लै गए। और इहदियां तारां हरियाणा, यूपी, पंजाब कई स्टेटां नाल जुड़ियां ने। कहंदे ते बिगेस्ट रिक्रूटमेंट स्कैम जे साडे देश 'च होया, जे इहदी इंडिपेंडेंट जांच हो जाए तो शायद इस तो वड्डा रिक्रूटमेंट स्कैम कांग्रेस की सरकार 'च थोड़े तो इस तो वड्डा रिक्रूटमेंट स्कैम ही नहीं लभूगा। कंप्यूटर हैक किए गए और कमाल की गल है कि पुलिस के आला अफसर कहते जी ये तो ब्लूटूथ वरत्या गया, जब जैमर लगे सी तो ब्लूटूथ कित्थों चलना सी? गल सीधी हैकिंग की है, मगर फिर इत्ते पर्दा पाया जा रहा। और जिन्हों ने जवाब दिता जे वो 30 लाख जिहड़ा दे दिंदा सी, बाहर बैठिया बंदा कंप्यूटर ते पेपर दिंदा सी, क्योंकि उहदा ID नंबर जनरेट होंदा सी, पेपर बाहरला बैठा दे दिंदा सी ते नंबर अंदरले दे पूरे होंदे। जिहड़े बच्चे स्कूल च कॉलेज च पढ़ाई च ठीक ठाक सी
ਆ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਗੇਸਟ ਸਕੈਂਡਲ ਭਰਤੀ ਦਾ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕੋਈ 100-200 ਕਰੋੜ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ CBI ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਸਿਟਿੰਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪੱਕਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ, 2016 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ? ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਔਰ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਸ ਕੌਣ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ, ਆਪ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰਤੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਆ, ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ ਅੜੂੰਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਥੁੱਕ ਚੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਚੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ 2000 ਰੁਪਈਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, 99% ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ? ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ ਭਰਾ, ਉਹੀ MLA ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਦ ਆਪ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ? ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ,
ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ। 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, 5-6 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਪਨਸਪ ਹੈ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ? ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਦਿਨ ਕੱਢਤੇ ਆ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਏਜੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਚਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਐਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਆ ਦਿਖਾਈ, ਆ ਚਲਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ, ਸੁਣੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਫੇਰ ਆ ਨਾ ਖੜ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਔਰ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਿਮਾਣੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, 17 ਸਾਲ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ? ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਹੋਵਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ 'ਚ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਦਿਓਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਉਸ ਦਬਾਅ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸੱਚਾ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇਣ ਅਸਤੀਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਲਾਇਕ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਖਲੋਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਲੱਤ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਤੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ 100 ਵਾਰੀ ਖਲੋ, ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜੋ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਮਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਜੂਗੀ। ਬਹੁਮਤ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਟੋ ਤਾੜ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,
ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮਗਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਖੜ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਲਿਆ ਰੌਲਾ ਕਿ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਆ, ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ ਪੰਗਾ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਆਪ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਭ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। ਜੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਜਲੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਜਲਾਲਤ ਹੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ DGP ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ AG ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਊ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲਓਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਓ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੁੱਟ ਖੋ ਦਾ ਮਾਲ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧੋਖੇਧੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੋਖੇਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੋਖੇਧੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆ, UP ਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ MSP ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਇਨ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਘਟਾਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜੀ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲੜ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੁੱਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਕਪਤਾਨ ਚੜਦਾ। ਤੇ CM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਓ, ਰੇਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਰੇਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆਪ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਪਤਾਨ ਦੇ OSDਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਧਾ ਲਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਹੇ ਜਾ ਹੋ ਜੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸੂਤਰ 2 ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੂਤਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੂਤਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੀ ਕਪਤਾਨ ਪਾਪਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਨਾ ਮਾਰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ
ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ? ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਰਾ? ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ? ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਦਲਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਵੇਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 11 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 7-8 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਔਰ ਅੱਜ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੇਟ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਰੇਟ ਸਹੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 1950 ਜਾਂ 1998 ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 1700 1400, ਚਲੋ 1400 1500 1700 ਅੱਡ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਮਰੂ। ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸੱਦ ਕੇ ਘਰੋਂ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਓ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਦਊਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਊ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। 480 ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਸੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, 270 ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਟੋਟਲ ਕਲੈਪਸ ਸਾਡੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੈਪਸ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੈੱਡ, ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ 30,000 ਬੈੱਡ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਆਰ ਅ ਵੇਸਟ ਇਫ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਛਾ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਂ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਫਾਈਲਡ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਮੇਡ 0 ਨਿਊ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ, 103 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆ। ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ IFS ਆਫੀਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਅਮਰੋਹੀ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਲੈਪਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ। ਰੋਹਿਤ ਸਰਦਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜ ਤੱਕ ਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਜ ਤੱਕ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ housing.com ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ ਐਟ ਦ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦ ਟੇਬਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਐਸਟ 8 ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪੂਅਰ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟਿੱਪਣੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਿੱਪਣੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡੇਟਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ? 2 ਕਿਲੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਰਾਵਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ਅਤੇ मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, लव मैरिज, सौतन ਅਤੇ दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ ਜਾਂ तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ बाबा सलीम खान।